सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और सारे ठीक हो तुसीं? बहुत अच्छी गल है, क्योंकि इस तो पहला कि सत्संग की शुरुआत करिए ऐसे कि अपने प्यारिਆਂ ਦਾ हाल चाल पुछिए पहला कि सारे ठीक हो ना। अगर ठीक हो तो थोड़ी स्माइल करके दिखाओ फिर सानू, है ना। ਅਸੀਂ ਉਹੀ देख रहे सी क्योंकि अच्छा खुश हो तुसीं? खुश हो? ਤੁਹਾਡੀ खुशी का राज की है, कारण की है खुशी का? ठीक है, तो फिर अपने अंदर अखा बंद करके एक फील करो कि मालिक की रहमत नाल मैं बहुत खुश हाँ। इस तो पहला कि सत्संग शुरू करिए एक लंबा श्वास लो और श्वास छड्डदे हुए नाल बोलो, मालिक की रहमत नाल मैं बहुत खुश हाँ, मैं बहुत अंदरों आवाज़ आवे। देखो फिर खुशियां ने किदां तुहाडे अल दौड़ियां नहीं आना है, क्योंकि ये हकीकत है, ये सच्चाई है। ऐसी दसी दा भी है कि सुखां तैनू लभना है भाल करके, देखते सही गौस दा ख्याल करके। एक इंसान अपना ख्याल, अपनी सोच, अपनी सुरती एक बार अपने मालिक नाल जोड़ के तो देखे, खुशियां, सुख, आनंद तो आप लभदे लभदे इंसान के पिछे आ जाते हैं। बस ख्याल उस मालिक नाल होना चाहिए है कि मेरा मालिक मेरे इसलिए जो तुसी अंदरों खुश होंदे हो ना, तो तुहाडी अंदरली खुशी ये सबूत है कि तुहानू अपने मालिक ते पूरा, क्योंकि जिन्हां अंदर विश्वास हुंदा है फिर वो अंदरों कदी निराश नहीं हुंदे, अंदरों कदी मायूस नहीं होंगे। वो हमेशा यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो फिर मेरे जीवन च सारियां खुशियां, कामयाबी, सफलता, हर शय आएगी, क्योंकि खुशियां देने वाला तो मेरा मालिक है। इसलिए विश्वास साडे चेहरे ते एक स्माइल ले आंदा है। इसलिए लियाओ फिर अपने फेस ते स्माइल, फिर सत्संग की शुरुआत करिए। और अज जो भी सत्संग के जरिए मालिक की रहमत साढ़े तक पहुँचनी है उसनों प्राप्त करिए और अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं खुशियां नाल, आनंद नाल भरपूर करिए। याद रखो, अगर अज तुहाडे जीवन च कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, या तुहाडे अंदर एक निराशा है, तो असीं एक गल कहांगे तुहानूं कि जदों ये सत्संग शुरू करने वास्ते अपनी सुरती मालिक नाल जोड़ी दी है, तो तुसी भी अख बंद करके कोई सपना देखिया करो। सपने का मतलब सोचा करो मैं की चाहता हाँ, तुहाडी की इच्छा है, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि सपना किहनूं कहंदे है? सपने का मतलब हुंदा जो चीज़ अज है नहीं पर मैं चाहता है। जिद्दां बंदा कहंदा मेरा सपना है क्या काम होवे, समझदे हो? जिदा कोई कहता ना मेरा सपना है यार मेरे को इदां दी आ चीज़ होनी चाहिए है, मेरे को इदां दा आ होना चाहिए है। उदाहरण ले लो, कोई कहता मेरा सपना मेरे को इदां दी कार चाहिए है, मेरे को इदां दा घर चाहिए है, या मेरा सपना है मैं जीवन च आ बना। मैं जीवन च की चाहता है कोई सपना? या हाले तक देखिया ही नहीं? जे देखिया ही नहीं तो पूरा किद्दां करांगे? तुसी देखो, पूरे असीं करांगे, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि एक बच्चा, छोटा बच्चा हुंदा 8-10 साल का, माता पिता पूछते बेटा की है, वो कहता डैडी मेरा सपना आया या पापा मेरा सपना आया, तो बाप कहता बेटा कोई नहीं, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। वो बाप कोशिश करता है, पर जदों असीं अच्छा सपना देखांगे ना, और एक गल भी याद रखो कि नैगेटिव सपने नहीं देखने, पॉजिटिव सपने देखने। नैगेटिव सपना किहनूं कहंदे? मेरा सपना उसकी लत्त टुट जाए ना, वो मैनूं बड़ा दुखी करदा, बचे ही ना हो। इदां दे सपने नहीं पूरे करने। सपना देखो जिस तुहाडा भी भला होवे तो समाज का भी
ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਐਨਲ ਹੱਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹਾਂ। ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਹੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਹੀਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਐਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਨਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਸਹੀ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨਾ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਪਾਪਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹਵੇ, ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਂਟੇਗਾ, ਓਏ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾਵਾਂ, ਸੇਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਸੇਬ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣ, ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ। ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਨਾ ਮਾਲਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜੋੜੀਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਬਰਕਤ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ। ਜਰਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਰਕਤ। ਬਰਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ, ਬਰਕਤ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਕਤ, ਵਾਧਾ। ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮਿਲਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਪੱਛਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੱਛਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਬ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਲੱਭੀਏ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਖੋਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਕੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੰਗੀਏ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਖੋਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਫ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੜਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਖੋਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ, ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਕਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੱਕ ਲਓ, ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਪੱਥਰ ਪਾ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਆਹ ਨਗ ਪਾ ਲੈ, ਆਹ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਬਰਕਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ, ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਬਤਾ ਦੂੰ ਤੋਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਬਤਾ ਦੂੰ ਤੋਏ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ,
ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਕਈ ਇਹ 'ਚ 100% ਅਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕਦੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 2-4 ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਸੁਣਾਓ। ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੌਸਿਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਮ-ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਟਾ ਗਲਾਸ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਵੀ ਹੈ, ਤਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤਵਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਘੁਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਆਟਾ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਿਲ ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਓ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਘੜੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫੱਕਰ ਦੀ, ਤੂੰ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਕਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਨਮਾਜ਼ ਜਾਨੀ ਯਾਦ, ਦਮ ਦਮ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹੋ ਅਸਲ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੁਖ ਤੱਕਣਾ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਿਲਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਤਾਈਓ ਨਕਸ਼ ਪਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਤਾਈਓ ਨਕਸ਼ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਾਹਿਦ ਲੋੜ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੀ, ਰੱਖ ਜੰਨਤ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੰਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਬਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਕਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਹਿਦ ਲੋੜ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੀ, ਰੱਖ ਜੰਨਤ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਿਲ ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਿਰ, ਕਿ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਊਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਊਂ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜੋ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ 36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਊ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ 36 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? LKG UKG ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 22 23 24 25 ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖੋ, ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨਲਕੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਘਰ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੂਟੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਤੱਕ, ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਲਟਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਣ, ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਪਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਬੰਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਸਮਝ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਜਦ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਬੱਲਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾ, ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੱਲਬ ਐਸੀ ਵਰਤਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ? ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਜੁੜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਔਰ ਆਈਏ ਹੁਣ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ, ਹੁਣ ਬਸ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਲੈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਲੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਈਏ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਦੂ ਤੋਹੇ ਬਤਾਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਦੂ ਤੋਹੇ ਬਤਾਏ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਤੋ ਦੁੱਖ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਬੇਬਰਕਤੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ? ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਤੋ ਦੁੱਖ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵੀਰਬਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੂਲਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਜ਼ਾਮ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ
ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਮ ਨਾਈ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਅਕਬਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਦੋਸਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਸਤ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲੈ, ਅੱਛਾ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੀਰਬਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਜਾਮ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਮੁਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਰਬਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਈ ਹੈ ਹਜ਼ਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਉਦਾਸ, ਇਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਤੇ, ਜਿੱਲੇ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜਾਮ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਅਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਲਓ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ 99 ਸਿੱਕੇ ਪਾਓ, 99 ਰੁਪਏ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਨੇ ਥੈਲੀ 'ਚ 99 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ 100 ਰੁਪਏ। ਯਾਨੀ ਥੈਲੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੂਰੇ 100 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ? 99। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਰਬਲ ਵਿੱਚ 99 ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੂੰ 100 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ 99 ਪਾਏ, ਉੱਪਰ 100 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 99 ਲਿਖਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਥੈਲੀ ਪਕੜੀ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹਜ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਕਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਲਟੈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਥੈਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ,
थैली मोहरे पई है। हजाम आया कि ऐसले कौन है, दरवाजा खोलिया, देखिया कि बंदा तो कोई है नहीं क्योंकि गलियां सुनसान है, पर सामने एक थैली पई है। ये थैली च की हो सकता है? दरवाजा किना खड़काया? हुण नजर कोई आया नहीं, थैली उठाई हजाम ने, जो खोल के देखा विच सिक्के, बड़ा खुश होया। पर ये किहदी है? वो लगता है रब ही आया सी, दरवाजा खड़का के थैली रख के चला गया। क्योंकि बंदा इदां ही कहंदा ना, ये नहीं तो कोई बंदा हुंदा तां किहड़ा बंदा जिहड़ा अपनी थैली रख के चला जावे। हुण उहनूं की पता सी ये बादशाह दी और बीरबल दी एक चाल है। उन्होंने तो यही सोचा कोई देवदूत ही होएगा, क्योंकि इदां घर दे विच पैसा तो रब ही भेज सकता है, बंदे की तो हिम्मत नहीं पैंदी इदां रख के किते चला जावे। बंदा तो दूजे का भी खोण की कोशिश करता है, दूजे कोल भी लैण की कोशिश करता है। इसलिए उन्हें वो थैली चक्की, दौड़ के घर के अंदर लै गया, दरवाजा बंद कर लिया, यानी तेजी नाल घर के अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। तो अकबर कहता लै बीरबल, वो तो थैली लैके अंदर चला गया, तू तो कहता कोई समझाना है, उसकी खुशी का राज की है, और कल नूं तुसीं देखियो वो उदास होएगा, चिंतित होएगा, वो तो चला गया। बीरबल ने कहा महाराज हाले देखी तो जाओ, हाले तक कहानी शुरू हुई है, हाले तो कहानी जिदा कहता फिल्म तो हाले शुरू हुई है, एंड तो हाले बाकी है, हाले देखी जाओ बनता की है। हुण 10-15 मिनट गुजरे सी कि दरवाजा खुलिया और वो हजाम बाहर आया और आगे कुछ लभण लग पिया, आगे कुछ लभण लग गया। और इस बार उसदे हाथ लालटैन भी सी, थोड़ा इधर नूं गया, थोड़ा उधर नूं गया, बड़ा परेशान है। जिथे थैली पे सी उत्थे भी हथ फेर के देखे, आले दुआले भी हथ मारे, क्योंकि उस वेले पक्कियां गलियां तो हुंदियां नहीं सी, मिट्टी रेत हुंदी सी, कच्चियां गलियां हुंदियां सी। अकबर ने कहा कमाल दी गल है, थैली तो यह लै गया, लभदा की पिया है? कहंदा महाराज यही तो कहानी शुरू हुई है। हुण असली फिल्म तो जिद्दां कह लो शुरू हुई, क्योंकि कई बार बंदा फिल्म देखदा ना 15 मिनट की लंघ जाती, अद्धे घंटे लग जाती, हाले तो बेकार जी है, पर जो कोई इंटरस्टिंग जी वो शुरू होंदा ना, हाँ असली तो हुण शुरू हुई है, एक्शन सीन तो हुण आया है। सो बीरबल भी कह रहे असली तो मारे हुणे शुरू हो, देखी जाओ तुसीं हुंदा की है। हुण कहंदे अकबर, और यह भी गल दसदी कि उस वेले 1-1 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा हुंदी सी, अजकल का 1 रुपया उस वेले बहुत कीमती हुंदा सी, जो अकबर बादशाह के समय की गल है। नहीं तो अज तो 40-50 साल पिछे चल जाओ ना, उस वेले 1 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा हुंदी सी। जिहड़े बजुर्ग सियाणे बैठे उन्होंने पता होएगा कि 1 रुपया लैके बंदा जाता सी तो हफ्ते भर दा या 15 दिनों का समान वो घर का राशन खरीद के ले आंदा सी। तो अजकल तो जेब भर के लै जाओ तो एक छोटी जी लिफाफे लैके आंदा बंदा, तमें दो कि नहीं, अजकल की महंगाई के हिसाब नाल। हुण अकबर नूं कहा महाराज कहानी तो हुण शुरू हुई, देखी जाओ तुसीं। हुण वो बड़ा परेशान होया, जिहड़ा हजाम सी, कुछ लभ रहा सी। अकबर ने कहा लभ की रहा है? कहंदा महाराज तुसीं थैली च 99 रुपए पाए सी ना, और मैं ऊपर लिखा सी 100, ये बस वो 1 लभ रहा है, क्योंकि अंदर जाके ना गिने है, देखिया कि थैली ते लिखा पूरे 100 पर है 99, का मतलब बाहर की देख रहे एक गिरिया होया है। हुण उहनूं लभण च परेशान हो रहा है, उहनूं लभ रहा है। तो बादशाह कहंदा कमाल दी गल है, वो तो है ही नहीं। कहंदा महाराज सानू पता ना है नहीं, उहनूं थोड़ी पता है, उहनूं तो लगदा किते गिर गया होएगा, इसलिए देखी जाओ हाले। हुण हजाम अंदर गया, 5 मिनट बाद जो बाहर आया तो पूरे परिवार के हाथ लालटेना है, पूरा परिवार 1 रुपया लभ रहा है। अकबर बादशाह कहंदा कमाल दी गल है बीरबल, ये पूरा परिवार लभण लगा। कहंदा महाराज चलो चलिए, हुण सारी रात लभणे ही है इन्हां ने, जद तक मिल नहीं जाता, आपां चलीए हुण। बादशाह कहंदा की मतलब? वो कहंदा महाराज मतलब यह है कि हुण तुहाडा आराम करन दा टाइम है, उहदा परेशान होण दा टाइम है, हुण गल उल्टी हो जानी है। हुण कहंदे अकबर चला गया बीरबल दे नाल, सवेर नूं हजाम ने आना सी, अगे पूरे टाइम नाल आ जांदा सी गुनगुनांदा होया। पता है कि बादशाह दी सभा शुरू होने तो पहला बादशाह ने इशनान करना है, मसाज करनी है, जिद्दां हुंदा ना कि पहला बंदा कहंदा बॉडी मसाज हुंदी है, मालिश हुंदी, तो फिर बंदा इशनान करता है। हुण बादशाह दे इसी तरह उन्हां दे नियम सी। हुण अगले दिन जदों हजाम पहुंचिया तो पहुंचिया भी थोड़ा देरी नाल, पर अज उहदा चेहरा भी उतरिया होया है, तो अखां भी लाल है। तो बीरबल अज पहले ही बादशाह के कोल है, कहंदा महाराज देख लो चाल बदल गई कि नहीं, इक्को ही रात च चाल बदल गई। वो कहंदा ये तो है बीरबल,
ਚਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਮ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੈਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੋਈ, ਰਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਬੁਝੇ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸਲੇ ਹਜ਼ਾਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਬਲ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ 100 ਦੇ 100 ਸਿੱਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਬੀਰਬਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਸਾਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼, ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੁਣ ਹਜਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ
कि जदों उन्होंने थैली मिली, थैली च पूरे 99 रुपए सी। ਉਹ 99 रुपए थैली च सी, पर ਉਹਦੀ सोच, ਉਹਦਾ ध्यान ਉਹ 99 ਵੱਲ नहीं गया। ਉਹਦਾ ध्यान किधर गया कि यार एक कित्थे है, ਉਹ क्यों है नहीं, क्योंकि थैली ते लिखिया 100, इसलिए थैली ते 100 लिखिया है, बिच 99 है, 1 रुपया कित्थे है। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਪ भी लग गया तो अपने पूरे परिवार ਨੂੰ भी ला दिता, पर एक ਉਹਨੂੰ मिलिया नहीं। और वो एक जो नहीं सी, ਉਹਦੇ बारे सोच सोच के सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात दुखी होया, परेशान होया, और ਉਹਦੀ सारी शांति, सारा सुकून, सारी खुशी चली गई। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ परमात्मा ने सानू भी सारियां खुशियां दित्तियां है, सारे सुख दिते हुए है, पर कुछ ना कुछ ऐसा साडे जीवन च हुंदा है जो नहीं है। हुण असीं की करदे हां कि जो नहीं है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचते रहंदे हां, तो जो परमात्मा ने 99 खुशियां सानू दित्तियां है, सानू कामयाबी दित्ती है, कदी ਉਹਦੇ बारे सोच के अपने रब दा असीं शुकराना नहीं करते, क्योंकि जो नहीं है। हुण फर्ज करो किसी के मुंह च 32 दंद है ना, उदाहरण दे रहे हैं, एक दंद टुट जाए, उन्हें जद भी शीशे ही देखना ना, एक दंद नहीं देखना, है नहीं, और देख के दुखी हो ही जाना। बोलो गल सच है कि नहीं, दंद है नहीं यार, है हसा तो कि हसा तो स्माइल कि करा, दंद इदा का है, उन्होंने सोच सोच के दुखी हो ही जाना है। उन्हें ये नहीं देखने एक टुटा पर 31 तो सलामत है, जे 31 टुट जाते तो फिर तो पूरा जबड़ा ही नवा लवाना पैना सी डॉक्टर को। समझते हो कि नहीं, बंदे दे दुख का कारण तुसी भी जरा गौर करना, ये तुसी भी राज समझ लो कि अज दुखी तुसी उन्हां चीज़ां नूं लैके हुंदे हो जो तुहाडे जीवन च है नहीं, उन्हां बारे सोचदे हो तो मन दुखी हो जाता है। तो हुण जरा गौर करो, ये साडे दुख दा राज है कि परमात्मा ने बहुत कुछ सानू दिता है, जीवन च बहुत कुछ है, पर जदों तक असीं उन्हां चीज़ां ते नज़र रखांगे जो है नहीं तो दुखी होवांगे। तो खुशी का राज की है, अगले दिन बीरबल ने की दसिया उन्होंने जाके, की किया उन्होंने जाके कि जिहड़ा हजाम अगले दिन होर भी ज़्यादा खुश हो गया। बीरबल उहदे कोल गया, बीरबल ने उन्होंने कहा, ओ भाई आ जिहड़े 1 रुपए करके तू दुखी हो जाता है ना, ये याद रख, ये जिहड़ियां 99 सिक्के तेनू मिले है, ये कोई तेरे ओदे करके नहीं है कि जिदा बंदा कहता ले ये तो मेरे करके मिले है, मैनू मेरे गुनाह करके मिले है, मेरिया खूबियां करके मिले है। वो नहीं, ये बादशाह ने 99 रुपए थैली च पा के तेरे कोल रखाए सी, तेनू इनाम दिता सी बादशाह ने, पर बादशाह इसलिए देना चाहता सी कि इनू इनाम भी देवां तेनू पता भी ना लगे मैं दिता है, इसलिए तेनू शुक्र करना चाहिए बादशाह दा। वो सोच जे 99 भी तेनू ना मिलते तो तू की कर लेना सी, फिर तो तेरी जिंदगी जिद्दां चलदी सी चली जानी सी। ये 99 सिक्के बादशाह ने इनाम के रूप च तेनू दिते है, ये ना सोची को तेरा हुनर है, तेरा गुण है, ये ओदी किरपा करके मिले है, ये बादशाह की दरिया दिली है तां मिले है तेनू। जदों उन्हें सुनिया है ये बादशाह ने भेजे सी, वो कहते देख लै थैली, देख लै शाही थैली है, क्योंकि बादशाह की थैली भी शाही होंगी है। कह के बीरबल ने अपने कोलों कड्डी थैली कि देख ये नाल दी थैली होनी तेरे कोल, वो कहता हाँ ये नाल दी है, कहते बादशाह ने मैनू भी यही दिती सी, तेनू भी यही दिती है, और ये शुक्र कर 99 मिल गए है, वो एक दी चिंता नहीं करी दी हुंदी। तेनू जाके धन्नवाद करना चाहिए अपने बादशाह का, शुक्रिया करना चाहिए है कि तेनू बैठे बिठाए नू वो इन्ना तेनू प्यार करता है तेरा बादशाह कि बैठे बिठाए नू तेनू पता भी नहीं लगन दिता तो इन्ना इनाम तेनू दे दिता। ये समझ लै तेनू तोहफा मिलया बादशाह की तरफों, कहता तोहफा मिलया मैं भी परेशान होंदा रहा, ये तो मेरा बादशाह बड़ा चंगा है, धन्नवाद उस बादशाह का। कोई नहीं सवेर हो लांदे हो, मैं सवेरे जांदे नहीं, इदा बादशाह धन्नवाद करना, तो अज इदा बादशाह की सेवा करनी कि बादशाह ने मैनू खुशी दी तो मैं भी बादशाह को खुश कर दूं। कहते फिर वो गया और जो किया उन्हें वो तुहानू दस ही चुके हैं। हुण बदली की, सिर्फ सोच बदली। पहला सोच सी एक है नहीं, दुखी सी, हुण सोच सी कि 99 मिले, वह उपहार है मैनू, वह गिफ्ट है मैनू, वही तरफों तोहफा मैनू मिलया है, इसलिए मैं अपने रब का शुक्र करा, अपने रब का धन्नवाद करा, अपने मालिक का शुकराना करा कि शुक्र है मेरे दाता तू जिन्ना मैनू दिता है, जितना दिया सरकार ने मुझको
उतनी मेरी औकात नहीं, जे तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी। नहीं तो सोच के देखो, अज तो 50 साल भी की, तुसी अपनी जिंदगी नूं अज तो 10 साल पहला देख लो कि जिन्ना अज तुहाडे कोल अज तो 10 साल पहला उन्ना तुहाडे कोल है नहीं सी। ये सोच के देखो, कदी वो भी टाइम बंदे को हुंदा है जदों बंदे को कपड़े भी लिमिटेड जे हुंदे, एक धो लिया एक पा लिया, या दो धो ले दो पाण वास्ते रखे हुंदे। तो अज बंदा देखे अलमारियां भरियां होणगियां, और सारियां दी गल है कपड़े इन्ने क होणगे कि बंदे नूं समझ नहीं आती किहड़ा पावां मैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? अगर पिछे थोड़ा चले जाओ, पिछे चले जाओ थोड़ा जिहा, तो पहले समय जो मोबाइल शुरू होंदे सी ना, तो किसी बड़े बड़े को देखना फलाने ने मोबाइल फड़िया, आ मोटरोला नोकिया इदां दे मोबाइल, समझदे हो कि नहीं? तो अजकल छोटे छोटे बच्चों को भी वधिया कंपनी के मोबाइल है या नहीं? तुसी तरक्की कर रहे हो कि नहीं? पहले नालों ज्यादा अच्छे हो या नहीं? सेहत नूं लैके बेशक तुहाडी गड़बड़ चल रही है, पर पदार्थां नूं लैके तुसी पहलां नालों अच्छे हो। हुण पहलां नालों अच्छे आ, उहदा असीं शुक्र नहीं करदे कि मेरे मालिक तू कित्थों मैनूं कित्थे लिआंदा, तेरा धन्नवाद। कित्थे कच्चे घरां च रहण वाले सी, मिट्टी दे घरां च साडे माता पिता रहण वाले सी, अज शुक्र है लैंटरां च बैठे हैं, चाहे पक्कियां च बैठे हैं, बेशक बाले ही है पर है तो पक्के। शुक्र है तेरा, तू कित्थों सानू कित्थे लैके आ रहा है। हुण जो जो साडा रब सानू दे रहा है, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 99 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 99 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌੜੀ ਜਾਈਏ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ 0 ਤੋਂ 1, 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣ 100 ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੱਲ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਊਂਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਊਂਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਊਂਟ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਭੀੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਹਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਖੜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਊਂਟ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਊਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪਕੜ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਊਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਊਂਟ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਨੁਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਠੀ ਵੀ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਲਗਾਮ ਵੀ ਲਈ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਾਠੀ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਊਂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਊਂਠ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਯਾਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਠੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਬਚ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਜੋ ਹੈ
ਜੋ 99 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਜੋ 1% ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਮਝੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਠੀ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਊਂਠ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਊਂਠ ਨੂੰ ਹਾਂਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਠੀ, ਨਵੀਂ ਲਗਾਮ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਊਂਠ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਠੀ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਗਾਮ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਾਠੀ ਦਾ ਲਗਾਮ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 2 ਦਰਾਮ ਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ, 2 ਦਰਹਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਹਮ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਰਹਮ ਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਊਂਠ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਰਹਮ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਦਰਹਮ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਹਲਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ 2 ਦਰਾਮ ਹੀ, ਪਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੇ। ਔਰ ਹਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੇ 2 ਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਰਾਮ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਰਹਮ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਇਨਾਮ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਹਲਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਵੀ 2, ਪਰ ਉਹ 2 ਦਰਹਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ 2 ਦਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਹਲਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਫਰ ਆਵੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ, ਹਰਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਆਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ 10,000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ 10,000 ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 50,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਬਰਬਾਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 10,000 ਦਾ ਆਫਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ 10,000 ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ।
ਠਗੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠਗੀ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਊਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੱਖ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 10,000 ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੰਭਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਹ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ 500 ਦੇ ਦੋ, ਇਹ 500 ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, 100 ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 100 ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇਗਾ, ਹਲਾਲ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਹਲਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੁਖ ਬਰਕਤ ਢੂੰढत फिरे, राज कहूं मैं तोए, सबर शुक्र हृदय बसे तो दुख कबू ना होए। कि सबर और शुक्र ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲੋ।
ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਪਾ ਲੈਣ, ਪੁਖਰਾਜ ਪਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਲਮ ਪਾ ਲਓ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਿਆਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਆਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹਿਆਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਆਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਜ਼ਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਆਦਾਰ ਬਣ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਆਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾ ਬਣ, ਹਿਆਦਾਰ ਬਣ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਿਆਦਾਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਹਿਆਦਾਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਖਲਾਸ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਖਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੋਏਗੀ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੂਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਐਦਾਂ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿ ਸੁੱਖ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 99 ਵੱਲ ਦੇਖੋ, 99 ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਕਿ 99 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲ ਟੈਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ 99 ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਮੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਆਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ,
तो फिर हाथ जोड़े, शुक्र है मेरे रब्बा, शुक्र है कि कम से कम मेरे को पैर तो है ना। शुक्र कदों जुबान तो निकलता है, वो शिकवा वो शिकायतां सारियां दूर हो गई। शुक्र कदों जुबान तो निकलता, जो बंदा देखता है कि जो मेरे कोल है ਉਹਦੇ ਕੋਲ है नहीं, तो मेरे रब ने ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ कितना ज़्यादा मैनू दिता है। इसलिए ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ मालिक ने दूजिਆਂ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा ਦਿੱਤੀ है, ਉਹਨੂੰ सोच के शुक्र कर लो। और सब तो बड़ी गल तो ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, जरा गौर करना, ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ नाज ना कह सकते हैं, मान ना कह सकते हैं कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ मालिक है, मेरा मालिक मेरे। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ बड़ी खुशी की गल होर की हो सकती है कि मैनू ऐसा मुरशद मिलिया, ऐसा सतगुर मिलिया, ऐसा मालिक मिलिया, क्योंकि हथ विच खूंडा ते मोढे उत्ते, हथ विच खूंडा ते मोढे उत्ते लोईए, ओ जेदे लड़ ऐसी लगे हैं ओदे वर्गा ना। इसलिए ये भी एक नाज दी गल है। इसलिए असी तो अपने आप को कहीदा, हम अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं, हम अपना अंदाज सबसे जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। समझते हो कि नहीं कि साडा अंदाज ही जुदा है कि असी महबूब भी उन्होंने बनाया जिन्ना खुदा भी मुहब्बत करता है। जरा सोचो, जिन्होंने रब भी प्यार करे वो मेरा प्यारा है, तो फिर शान की हुई बंदे दी। इसलिए वो परमात्मा, वो प्रभु, ओदी रहमत, ओदी बख्शिश जब भी मिलती है, मुरशद फकीर गुरु रहबर के जरिया बनते हैं। तो जो जरिया इन्ना प्यारा होवे तो फिर अपनी किस्मत ते नाज क्यों ना होवे, बंदे मान क्यों ना होवे। समझते हो कि नहीं, कोई धन का मान करता है, कोई जमीना का मान करता, कोई मकाना का मान करता, ये सारे मान एक दिन टुट जाने हैं। मान करिए तो वह कहते ना, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। मान करिए तो वह जो पहला भी सी हुण भी है तो अगे भी उन्हें साडे नाल रहना है। बोलो समझते हो कि नहीं। इसलिए तो एक गल हमेशा याद रखो कि इत्थे उत्थे रखवाला मेरा सतगुर दीन दयाला, साथ तो उन्हें चलना है। और जो ऐसा सतगुर होवे तो फिर हमेशा दसिया जाता है कि फिर इंसान दे सारे डर, सारियां चिंतावां खत्म हो जांदियां। सो सारे डर, सारियां चिंतावां छड्डो, अपने मालिक ते विश्वास रखो। और जिद्दां दसिया मेरा मालिक मेरे, तो जो नाल है, यकीन है, विश्वास है, तो फिर डरन की लोड़ नहीं है। कोई घाट, कोई कमी नहीं मालिक ने आन देनी, क्योंकि रिजक देना वो दाते दे हथ च है। तो जो दाते ते पूरा विश्वास होवे तो दाता की कमी कदी आंदी नहीं है। सो अपने मालिक ते यकीन रखो, मालिक ते विश्वास रखो। जे अज माड़ियां मोटियां कमियां पूरियां हो जानियां, बस अपने मालिक का शुकराना करो उन्हां चीज़ों वास्ते जो उसने सानू ये जिंदगी दी, जीवन दिता। करो शुकराना अपने मालिक का, अपने दिल च उहदा शुकराना करो। क्योंकि जिद्दां जिद्दां इंसान सबर करता है, शुक्र करता है, उहदे जीवन च उहदियां रहमतां वधदियां चलियां जांदियां, खुशियां वधदियां चलियां जांदियां है। सो शुकराना करो अपने मालिक का। और हुण अंत विच यही उस मालिक के चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सबनू नाम नाल जुड़न की ताकत देण, तुहानू सबनू नाम जपण की ताकत देण, तुहानू सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक बल बख्शण, तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां नू मालिक दूर करन। और अज जिन्ने भी जीव उस मालिक के दर ते पहुंचे है, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरनां च कबूल करन। और जिहड़े जीव अज मालिक के नाम दीआं नियाज़ां लैके आए है, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की नियाज़ लैके आया है, तो जिस भावना नाल जीव नियाज़ लैके आया है, मालिक उहदी नियाज़ नू कबूल करन, उहदी भावना नू, कामना नू पूरा करन। और जे कोई जीव अज खुशी की नियाज़ लैके आया है, तो मालिक उहदी खुशी की नियाज़ नू भी कबूल करन। और वो जीव की झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि उहनूं कदी फरियादा करन की जरूरत ही ना पवे। और जिहड़े दरबार की सेवा में योगदान देने वाले है, क्योंकि दरबार से 24 घंटे लंगर चलता, होर दरबार के बहुत कामकार होंदे है कि जिहड़े भी उस योगदान पा रहे हैं, मालिक उन्हां दी कमाई च भी बरकतां पाण, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की उन्हां नूं देण। और आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया होवे, यही साडी उस मालिक के चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।